तालदंडा ग्रामर ये ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ଅନନ୍ତ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ अलौकिक घटना मान सब। महानदीर अववाहिका महानदी कूल ये मठटी सुंदर जंगल जंगल मध्य बट महापुरुषों पीठ। अतीत समय रे ये जो बट महापुरुष बा ये जो जंगल सब थिला ये जंगल मानकरे साधु महापुरुष माने रही किछि समय समाने तांकर साधना करुथिले। जहाँ भी साधना करुथिले से साधना बल से माने ए अंचल रे प्रसिद्ध लाभ करिसेंती। ये तालदंडार ये अंचलटी मध्य सेहीपरि आमर जड़े साधु महापुरुषों पीठ जार नाम ये रखा जाइछि अनंत बट महापुरुष। से विषय आमे आसंतु ननांग सह किछि कथा हेबा जानिबा किछि। से बट महापुरुष जे अतीत समय रे ए जगह रही से साधना करुथिले एवं तांको साधना बल रे आज ये अंचल रे तांको महापुरुष भाव रे ए स्थान रे समाधि दिया जाइछि एवं तांको पूजा मध्य करा जाउछि। एहिपरि अनेक किंवदंती सब महापुरुष मानकर अछि। आसंतु जानिबा ए विषय रे किछि। सुंदर बट से तो बट महापुरुष रखा जाइछि ए स्थानटीर नाम। सुंदर ए बट महापुरुषों पीठ अनेक फल फूल गछ फलंती गछ मान सह एई पीठटी अनेकांश आमे जानिछे। आसंतु आमे पूजकों सह कथा हेबा विषय जानिबा किछि। अनंत महापुरुषों विषय जानिबा। प्रभु अनंत नना कोड गइले हमर गाजी होची आज्ञा आगे हमर प्रकृतर पूजा पाउतंती आगे गादे बट महापुरुष नाम रे नामित। हां एई बटर मूल रे मूल महात्मा हमर पूजा पाउछंती। सब देखना ना दिनस। अच्छा किंतु हमर पूजा पाइबा योग्यता। अच्छा हाँ आगे आसन आमे ये जो बट महापुरुषों विषय आगे टी जानवा को चाहूँ टी कहबे कि ये जो बट बट कहले आमे वृक्ष को नेइछे ये वृक्ष को पूजा करूछे। ए बट वृक्ष को किपरि महापुरुषंकर आमे महापुरुष बोली कहूचे से विषय टी कहबे। महापुरुष आम गोपालक पूर्व बहुत आगु ये जिनस को से अनंत बट महापुरुष। तेणु से पानी टिके दौले आम देखी असार हो पड़ी इठी अन्न छत्र भी दिखाई ये जगह पर जो आम कहले मंदिर टी है मंदिर है आम ग्रामवासी सब दायित्व नहीं ये कम कलु एवं से पूजक हिसाब से मत ग्रामवासी रखिले। मु पूजा पूजा भल मंद सन सका टिके तुलसी पानी संज सलिता व्यवस्था करे। किंतु ये बहुत दीर्घ दिन जिनस आम जानिनु जन्म हो नथु ये जिनस आम जानी किछि सुनिथिबे आज्ञा। महापुरुष तो थिबे निश्चिंत बट माने एई बट मूल रे बसी से साधना करुथिबे। तांको साधनार किछि ऐतिह्य ए अंचल रे घुरी बुलिथिबो। तथापि आमे ए पर्यंत जानिनी बट महापुरुषों विषय रे। किंतु ए बट को जेहेतु आमे पूजा करूछे सेथिबे ए बटं को महापुरुष बोली नाम देइछे। अनंत कहूचे जेहेतु अनंत कहले सर्प बट महापुरुषों निकट वर्तमान अनंत अच्छा। अच्छा से कालक्रमे मो पूजा पूजा टाइम रे मोर बहुत समय मत देखा भी दियंती और रात रे एमती महापुरुष स्वप्न दी यही सब जिनस करे। तो अमुक जगह गोटा कही मत जन को कहले मत कहले तू कह से अमुक लोक गोटा बांकुवाड़ी दब बेत बांकुवाड़ी देली आ मो पूजा पर्व कालक्रमे कौ दिन जब त्रुटि है से मत सांगे सांगे राति की जन दिखती
ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଲୁ, ପାଣିଟା କ'ଣ ପତ୍ରରେ ପକେଇଲୁ ନା ଆଜି, ଫୁଲଟା କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତୁଳସୀଟା କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲୁ, ଏମିତି ବି ମୋର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂଜକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ କି ମହାପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ନା କିଛି ମହର୍ଷି କିଛି ଭାବରେ? ସେ ଜଣେ ଋଷି ମୁନି ଭଳି ମତେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବର୍ତ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଯୋଉଟା ସର୍ପଟା ଯୋଉ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ କହିବା ଯା ତମେ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ସଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯିବି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ପଳାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ସଞ୍ଜ ଟିକେ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ଅନନ୍ତ କେବେ ଆମର କ୍ଷୀର ପାନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ସେଠି ନେଇକିରି କ୍ଷୀରଟା ଢାଳି ଦିଏ। କ୍ଷୀରଟା ଢାଳି ଦିଏ, ସେ କ୍ଷୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ କ'ଣ କରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେ କ୍ଷୀରର ବହୁ ବର୍ଷର, କେତେ ବର୍ଷର ପୀଠ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଅନ୍ତତଃ ମତେ ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣୁଛି ଏ ଜିନିଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତାଳଦଣ୍ଡା ଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳଦଣ୍ଡାର ଏଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଟ ମହାପୁରୁଷ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନନା କହିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୀଠରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆମର ଜେଜେବାପା ଗପ କୁହନ୍ତି, ବା ସତ ବି ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଲାଦିନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ ନୌକା ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ପଣ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସେ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷପଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ପୁଣି ନଦୀକି ନେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଠି କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଇଂରେଜ ସରିଗଲା ପରେ, ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଏଠି ଠାକୁର ଆସିକିରି ବିଜୟ ହେଲେ। ଏଠି କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା, ଠାକୁର ଆସିକି କ'ଣ ବିଜୟ ହେଲେ। ଠାକୁର ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ତ ମହାମାରୀ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ହଇଜା କଲରା ଫଲରା ଏମିତି ସବୁ ମାତୁଥିଲା, ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳର ଲୋକ। ସେ ସବୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରା ନେଇକିରି ସେ ପାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେଇ ଅମଳରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଦେଖିଲୁ। ଏଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲୁ ଆମର ଏବେକାର ଘର ଫର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଇଟା ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ମିଳିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥାରେ ବା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିକିରି ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନିକିରି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳିକା ବିଚାର ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଏଠି ଆସିବ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଇଏ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଟି ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ନନା କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହୁଏ। ଆହୁରି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗାଁରେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଜମି ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁନେଇ ପାଳି ହଉ କି ତାଙ୍କର ବନଭୋଜି ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯଥାରୀତି କରୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବୋଲି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଭରସା ନେଇ ତ ଆମେମାନେ ଆଜି ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରିଛେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଅତୀତର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠାରେ କଳିଯୁଗର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, କିଛି ଘଟଣାମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟିବ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେତେ ଦୂର ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖୁଛେ, କେତେ ଦୂର ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲିକାର ପିଲା ସେମାନେ ଏସବୁରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି, ସେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ରହିଲୁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ, ଏଇମାନେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତ ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ହେଲାଣି, ସେଇମାନେ ଆକୁ ଧରିକି ଚାଲିଛୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରବଳ ଭୟ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଦ୍ୟା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ଅତୀତର ଏହି ପୀଠରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କିପରି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ବସି ଆଲୋଚନା ରଖି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବାନି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ତ ହେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାନେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଦେହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମଠମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଳଦଣ୍ଡାର ଅନନ୍ତ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅତୀତର ସେଇ ପୀଠ ଆଉ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି ଅତୀତର ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲଟିଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଅନନ୍ତବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠଟି କିପରି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ତତ୍ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆସି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆସିଥିଲା ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଆମର କିଛି ଘରମାନ ହେଇଛି। ତଥାପି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, এই ଧାମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହି ଏ ଅତୀତର ସେ ପୀଠକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।